प्यारी साध संगत जी, धन धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी के शहीदी गुरपुरब के संबंध दे विच गुरु चरनां विच बैठ के गुरु के चरनां का आनंद मान रहे हाँ। सो मन बिरतियां नूं गुरु चरनां नाल जोड़िए। जदों ये गल 10 नवंबर 1675 वो समय दी है, जदों गुरु तेग बहादुर महाराज जी की शहीदी हुई है। औरंगजेब बादशाह दुनिया ते बहुत कहर कर रहा सी, बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहा सी। धक्के दे नाल मुसलमान बनाना, जबरदस्ती मुसलमान बनाना, ते जिहड़ा नहीं सी मनदा उन्होंने जान तो मार देना, खत्म कर देना, कतल कर देना। ते इन्हें शुरुआत कित्थों कीती? कश्मीर तो, क्योंकि कश्मीर तो ज़्यादातर प्रचार होंदा सी, पंडित प्रचार करते। तो इनू औरंगजेब बादशाह नूं ये सुझिया भी जे कश्मीर के पंडितां नूं पहलां मुसलमान बनाया जाए, फिर हौली हौली सारे मुसलमान बन जाणगे। औरंगजेब बादशाह बहुत दुनिया ते जुल्म कर रहा सी, धक्के दे नाल मंदिरां नूं ढा दिता, पंडितां दे जनेऊ लाण लग्या, जिहड़ा नहीं मनदा उन्होंने कतल कर देना, उन्होंने जान तो मार देना। हाहाकार दुनिया ते मची। हुण अपनी जान हरेक नूं प्यारी है, पंडित भी सोचते हुण की करिए। हुण जदों बंदा दुखी होंदा है फिर कित्थे जांदा है? रब दे कोल। आखो सतनाम श्री। फिर गुरु चरनां नाल जुड़, जदों सारे हीले वसीले मुक जाण फिर बंदा रब दे चरनां नाल जुड़दा है। एक गल ध्यान नाल सुननी बई, जदों आपां सुखी होईए ना, सुख मिले, उदों सिमरन विच मन भी घट जुड़दा है। पर जदों बंदा दुखी होंदा है ना, वो फिर मन ला के सिमरन करता, अंदरों अरदास भी निकलती है, वो अंदरों की आत्मा बोलती है। फिर तो हुण पंडित बड़े दुखी बई औरंगजेब बादशाह बड़ा धक्का कर रहा है, धक्के दे नाल मुसलमान बनाउणा चाहुंदा है, जिहड़ा नहीं मनदा उन्होंने कतल कर दिंदा है। ते पंडित हुण मंदिरां 'च जाके जोदड़ियां करते ने, भगवान रखिया करो। हुण एक पंडित नूं मंदिर दे विचों ये आवाज़ आकाशवाणी होई है बई तुहाडे धर्म की रखिया, हिंदू की जनेऊ की रखिया केवल ते केवल इस समय दे अवतार धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी कर सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत तुहाडे धर्म नूं बचा नहीं सकती। आखो सतनाम। आनंदपुर साहिब की धरती ते गुरु तेग बहादुर महाराज के चरनां विच जाओ। फिर कश्मीर के पंडित इकट्ठे होके आपस विच सलाह कीती, पंडितां दा जत्था तैयार होके फिर आनंदपुर साहब पहुंचिया। गुरु तेग बहादुर महाराज जी तख्त ते बैठे ते पंडित दरबार दे विच आए ते आके रोण लगे, ताहां मारन लगे, सतगुरु जी साडी बांह फड़ो, साडे डुबदे धर्म नूं बचाओ। औरंगजेब बादशाह बहुत जुल्म कर रहा है, सतगुरु जी सानू धक्के नाल मुसलमान बनाउणा चाहता है, जिहड़ा उहदी ईन नहीं मनदा ते उहनूं जान तो मार दिंदा है, कतल कर दिंदा है। रोण लगे, बड़े दुखी।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਉਹ ਸਮੇਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹਨ ਤੇ ਬੜਾ ਵਿਰਾਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪੰਡਤ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨੇਊ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਜੇ ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਅਨਾਥ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਬੋਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅਨਾਥ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਅਨਾਥ ਹੋਣੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੀ ਤੇ ਕੈਸਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੈਸੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਬਈ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਵੋ, ਦੱਸ ਦੇਵੋ ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਕਬੂਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਵਾਪਸ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਬਈ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਕੱਲੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣੇ, ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ। ਬਈ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨਾ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ ਬਈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਕਾਹਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਵੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
पर दुनिया के इतिहास विच ये पहली गल है बई जिसने कतल होना है चल के आनंदपुर साहब तो दिल्ली आप आया है। आखो सतनाम श्री। आनंदपुर साहब तो फिर धन धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी दिल्ली वाल नूं चाले पाए हैं। दिल्ली वाल नूं चले ते 5 सिख नाल चले आनंदपुर साहब तो भाई मती दास जी, भाई सती दास जी, भाई दयाला जी, भाई उदय जी ते भाई गुरदित्ता जी। ये इतिहास विच नाम आउंदा है। 5 सिख गुरु जी दे नाल आनंदपुर साहब तो दिल्ली वाल नूं चले हैं। हुण गुरु जी आनंदपुर साहब तो दिल्ली वाल नूं जा रहे हैं ते दिल्ली तो कुछ दूरी ते एक आजड़ी जंगल दे विच ना भेडां बकरियां चारदा सी। ते क्योंकि औरंगजेब ने यह भी कह दिता सी जिहड़ा गुरु नूं फड़ावेगा उहनूं इन्ना इनाम दिता जावेगा। तो हुण वो आजड़ी विचारा गरीब कहता है, अरदासां करता है दिल विच, कहता काश गुरु जी मेरे राही गिरफ्तार हो जाण ते ये नाम मैनू मिल जावे, मेरी गरीबी कट्टी जावे। ते गुरु ते जानी जान वाला कि दिलां दियां जानदा है, सारी दुनिया की खबर रखदा है। गुरु जी उस जंगल दे विच पहुंचे ते उस आजड़ी दे राही फिर गिरफ्तार होए सी। जो भेडां बकरियां चारदा सी उहदे राही गिरफ्तार होए ते उहनूं इनाम मिलिया। ते गुरु जी जदों गिरफ्तार होए गुरु जी नूं ते जिहड़े 2 सिख सन भाई उदय जी ते भाई गुरदित्ता जी, जदों गुरु जी की गिरफ्तारी हुई है उदों ही गुरु जी तो विछड़ गए सन। ते भाई मती दास, भाई सती दास ते भाई दयाला जी ये 3 सिख फिर गुरु जी दे नाल गिरफ्तारी दिती, कैद होए। ते गुरु जी नूं कैद करके फिर एक पिंजरे विच पा दिता गया। पिंजरा भी कैसा बई जिहदे विच सीधा स्ट्रेट बई खड़ा बंदा होना चाहे तो खड़ा भी नहीं हो सकता। उपर भी वो सूए ला दिते बई जे सीधा खड़ा होंदा सिर च वजदे हैं। आले दाले सारे पासे सूए ला दिते भी पिठ भी ना ला के खड़े भी। ऐसा गुरु जी नूं पिंजरे दे विच कैद कर दिता। पिंजरे विच कैद कर दिता। दिल्ली दे विच एक हवेली दे विच रखिया गया। दूसरा दिन होया औरंगजेब बादशाह ने फिर अपने काजी नूं भेजिया, नाल जलाद भी आया। उन्हां दा जो जलाद काजी ते जिहड़ा उन्हां दे ओ फौज दा जरनैल सी वो भी आया। ते आके काजी गुरु जी नूं कहण लग्या, कहंदा बई मैं खानदानी काजी हाँ, खानदानी मेरे खानदान विच रीत चली आ रही है, मैं खानदानी काजी हाँ। तो वो जलाद बोलिया, कहता मैं भी खानदानी जलाद हाँ, खानदान रीत चली आ रही है साडे। तो दरोगा बोलिया जो इंचार्ज सी उन्हां दी फौज दा, कहण लग्या मैं भी खानदानी दरोगा हाँ। गुरु जी मुस्करा पए, कहण लगे तुसी खानदानी काजी, तू खानदानी जलाद, तू खानदानी दरोगा, ते मैं भी खानदानी शहीद हाँ। आखो सतनाम श्री। मैं भी खानदानी शहीद हाँ ते अगे मेरे पोते भी शहीद होणगे। आखो सतनाम श्री। गुरु ते जानी जान मालक है, लोक परलोक दी सोझी रखदा है, खबर रखदा है। ते की होया, भाई मती दास कोलों गुरु जी का हाल देखिया ना गया। पिंजरे दे विच किवें खड़े ने, खड़ा भी सीधा
ਪੂਰਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦਿਆਂ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਤੀ ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਐਨੀ ਪਾਵਰ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਬਈ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਤੀ ਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਐਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਤੀ ਦਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਰ ਜਾ ਧੀਰਜ ਰੱਖ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਾਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਬਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਾਜੀ ਸੜ ਗਿਆ ਕਾਲਾ, ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਤੀ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਮੈਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ, ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਾਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਟ ਤੇ ਇੱਟ ਖੜਕਾ ਦਿਆਂਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਾਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਐਨੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖ ਲੈ, ਫਿਰ ਆਰੇ ਦੇ ਦੰਦੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਦੋ ਫਾੜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਨਾ ਕਬੂਲ ਹੈ ਪਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲੋਂ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੋਂ ਮੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਾਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਫੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਫੱਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਾਰ ਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਾਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਹਲੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਮੰਨ ਜਾ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂ, ਹੁਣ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਬਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਮੰਨਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਆਰੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਦੋ ਕੁ ਦੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚਲਾ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਦੇਖਾਂ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੋ ਦੰਦੇ ਚਲਾ ਤੇ ਸਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਵਾਦ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਲਾਈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੇ ਅੱਧੇ ਕੇਸ ਇੱਧਰ ਅੱਧੇ ਇੱਧਰ ਚੀਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾ ਰੱਖਿਆ। ਆਰਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਰਾ ਚੱਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਰਾ ਚੱਲਿਆ, ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ, ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ
ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਜਦ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਆਰੇ ਪਾਇਆ ਚੀਰ। ਦੋ ਉਂਗਲਾਂ ਜਦ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਆਰੇ ਪਾਇਆ ਚੀਰ। ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਸੁਣ ਕਾਜੀ ਧਰ ਧੀਰ। ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂਡੜੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਸਿਆ ਆਪ। ਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਧਰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਾਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਧਰਮ ਛੱਡਣਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਟੁਕੜੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਰੇ ਜੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਟੁਕੜੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਰੇ ਜੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ। ਤਾਂ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾ ਛੋੜਸਾਂ ਤੇਰਾ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਖੜੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਤੀ ਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਆਰਾ ਪਿਆਰਾ ਲਗਤ ਹੈ ਕਾਰਾ ਕਰੂੰ ਬਣਾਏ। ਸਿਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਾਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਹਲੇ ਸਿਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾ ਚਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਲੇ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਖੋਪੜੀ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ। ਕਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਾਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਐਨੀ ਪੀੜ ਮੇਰੇ ਆਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੀੜ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੁੱਖ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਸ ਤੇ ਆਰਾ ਚੱਲਿਆ, ਖੂਨ ਦਾ ਪੰਤਾਲਾ ਵਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦਾੜਾ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਤ-ਪੱਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਰਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਲਾਈ, ਕਾਲੀ ਨਾ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ। ਤੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਰਾ ਚਲਾਈ। ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਤੀ ਦਾਸ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਘਬਰਾ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਜੀਭ ਕੱਟੀ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਤੇਰੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਪਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੈਸਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ 9ਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਆਕਾਰ ਥਕੀਨ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਜੇ ਬਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ। ਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਛੀ ਨੂੰ, ਜਲ ਪਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀਏ ਮੱਛੀ ਤੜਫਦੀ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਤੀ ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਪਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇਗੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚੋਂ ਜਪਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇਗੀ। ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅੱਗ ਤੇ ਭੁੰਨ ਲਵੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਚਬਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਵੋ। ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਮੱਛੀ ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਉੱਠ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅੰਦਰ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਐਸੀ ਹੈ, ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੁਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ 9ਵੇਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਘਬਰਾ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਪਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਆਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ 2 ਟੋਟੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜਿਆ ਨਾ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ, ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸ਼ਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੀਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੋ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਲੱਗੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਤੇਰਾ ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਭਾਈ ਦਇਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾ। ਭਾਈ ਦਇਆਲਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਪੰਜਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਐ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਵਰਤ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀ। ਭਾਈ ਦਇਆਲਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਾਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਬਲਦੇ ਹੋਏ ਦੇਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਬਾਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੈਮਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪਿੱਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦਇਆਲਾ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਗੈਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਦਇਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਗੇ ਉਬਲਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਢੱਕਣ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਢੱਕਣ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੀ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢੱਕਣ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਲਾਟਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਉਬਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਢੱਕਣ ਲਾਇਆ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਾਸ ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਹੱਡੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾਸ ਵੱਖ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਉਬਾਲਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਦਇਆਲਾ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਜੋ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਤੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਏਗਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਗੇ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤੇ ਮੌਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ, ਕਿਤੇ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਫਿਰ ਕਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਰੇ 4 ਸਵੇਰੇ ਰੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦੋ, ਰੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਂਬੂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਚਿੜ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਸੜਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਿੱਧਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿੰਜਰਾ ਹੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਖੜ ਸਕੇ ਖੜੇ, ਫਿਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੀ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿੱਗਿਆ ਹਾਂ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਵੀ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਆਇਆ 11
ਨਵੰਬਰ 1675। 11 ਨਵੰਬਰ 1675 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਜੀ ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਡੋਲੇ ਤੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੁਲਾ ਲਵੇਂਗਾ? ਜਿਹਦਾ ਟੀਚਰ, ਜਿਹਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੰਨੇ ਪੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਕਾਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਬਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖੂਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਜਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਫ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਤੇ ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਲਾਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਵਾਰ ਕਰ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ, ਸੀਸ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਲਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਧਰਨਾਰੋਂ ਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸੋ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਐਸਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕਹਿਰ ਹੋਇਆ, ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲ ਪਈ, ਭੱਜ ਨੱਠ ਪੈ ਗਈ। ਜੋ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਸੀ ਭੱਜਣ ਲੱਗੀ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜੋ ਧੜ ਸੀ ਉਹ ਚੁਰਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ, ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੋਂ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਲੰਘਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜੇ ਤੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਚੁਰਾਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਰੁਲਦਾ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਧੜ ਆਪਣੇ ਗੱਡੇ ਵਿੱਚ ਲੱਦਿਆ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਘਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਿਖਾ ਬਣਾਈ, ਕੀਮਤੀ ਵਸਤਰ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਧਰ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਦੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਇੱਕ ਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਰਗਾਹ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹਜ਼ਰਤ ਵਾਹੂਦੀਨ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ।
ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕੋਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਸ ਦਰਗਾਹੀ ਪੀਰ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਵਾਹੁਦੀਨ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡਿਆ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਤੁਰਿਆ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਤੁਰਿਆ, ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਇੱਕ ਧੋਬੀ ਦੇ ਘਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਧੋਬੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੋਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਲੁਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਲੁਕਦਾ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਧੋਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲ, ਰਾਤ ਕੱਟ, ਸਵੇਰੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੀਂ। ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ ਧੋਬੀ। ਧੋਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਆ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠ, ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਧੋਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਛਕਾਈਏ। ਤੇ ਧੋਬੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਕੜਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਦੇ। ਤੇ ਧੋਬੀ ਅੰਦਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਮੰਜੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਰਾਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੋਬੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਮੰਜੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਧੋਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੰਜਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਡਾਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇ ਸੀ? ਧੋਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਦੇਖਿਆ। ਧੋਬੀ ਤੇ ਧੋਬੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਫਿਰ ਵੈਰਾਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਵੈਰਾਗ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਆਣਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ, ਪਰ ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ? ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਧੋਬੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਘਰੋਂ ਸੁੱਚਾ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ, ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੀਸ ਤੇ ਚੋਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਨਾਲੇ ਬਰੈਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਨੂੰ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਜੈਤਿਆ ਰੰਗ ਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਰੰਗ ਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਵਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੈਤੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੈਤਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਸੀ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੈਤਿਆ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਐਸੀ ਕੌਮ ਸਾਜਾਂਗਾ, ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਮੇਰਾ ਸਿੰਘ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਾ
ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਦਸਤਾਰ ਵਾਲਾ ਦੂਰੋਂ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੈਤਿਆ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਐਸੀ ਕੌਮ ਸਾਜਾਂਗੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਿਆ ਵੀ ਸਿੰਘ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਓ